I go to the logging to option and just choose the red close log. Now I have a log file closed. There's no log file open. So I go new file. And then I say done. Now I have my new file open. So if you want to log data from different species in a different file, then you just need to close the log and then choose new file and name it however you would like. Are there any other questions about the survey measurements that you did, or opening and closing a log file, taking measurements, things like that? ስለዚህ እዚህ ጋር እስራኤል አሁን እንደገባኝ አንድ ሜጀርመንት ሎግ ፋይል ላይ ገብተህ ከሰራም በኋላ ክሎዝ ሎግ ፋይል ካልነው ያ ኦልሬዲ አውቶማቲካሊ ሴቭ ይሆናል። ዜን ወደ ሌላ ስፔሺስ ስንሄድ ኒው ፋይል ብለን ነው የምንገባው ነው። Yeah. If you want to do that, yeah. And ቅድም እንዳልኩ you can continue with the same file. Yeah. ለአንድ ቀን አንድ ፋይል ማድረግ ትችላለህ፣ ወይም ደግሞ ለስፔሺስ መለያየት ከፈለግ ስፔሺስ ይሄ ነው ግን ሬፒቲሽን 1 2 3 ምናምን እያልክ እሱም ብቻ ከዛ ብቻ መዝጋት ስትፈልግ ብቻ ክሎዝ ስትለው ሴቭ ያደርገዋል ያኛውን። ከዛ you can open a new one. Yeah. Okay. Thank you. The other thing I want to do, since we were talking about apertures, and sometimes it's hard to, so I showed the picture, or Shannon shows the aperture, and you think, well, what's the difference? So this is the 6 square centimeter aperture. And this is the 2 square centimeter aperture. So you can see that they are exactly the same in terms of how they connect to your instrument. You know, we have an O-ring, and then they have the little notch here, how they connect, but they're 2 very different sizes. So with your TEF or your other small trees, it may be easier for you to just change this aperture, and you can just pop it out and put it back in, and it came with your instrument. I also know that some of you have the 2x3 chamber, and so the 2x3 chamber can be this one, which I think we showed yesterday, but I'm going to show it again. And I'm going to show it in comparison to the size of the light source. So if we had the entire chamber aperture, the 3x3 aperture available, it would be the same size as this light source, slightly smaller, but about, and then instead we can use this. We also have a 2x3 aperture, meaning that it is somewhere between these two. We have a 3x3, a 2x3, and a 1x3. If you are working with small leaves, especially small, narrow grass leaves, and you don't need to do fluorescence, you might find that using this one is pretty easy, because that means that we just have to worry about filling this small chamber, and we don't have to calculate anything. We don't have to worry about anything like that. So when you start to take your measurements, you may want to, if you need fluorescence, change to the smaller aperture. Or if you don't need fluorescence, use just the small gas exchange chamber. And that will make your life a lot easier. I have to say, I wish we'd had these small aperture options when I was working with the LI6400. And I bet Shannon does too, because she was working with wheat and I was working with onions. So both of us have worked with very narrow grasses before. We know the difficulties that you are facing when trying to do that. It's definitely a challenge, and it's nice that the LI6800 has this small aperture or has this one. And this one can be installed either way on the sensor head. You can install it this way, or you can install it this way. So it can go this way, or it can go this way. And that really means that whichever direction is easiest for you to get your leaf
or your blade of grass into the chamber, certain size of aperture. Since this is just a piece of metal, there's no computer chip in here that says, hey, you're using this one. So you'll have to tell the instrument. Mm-hmm. And if you want to do that, okay. Yep. እስራኤል እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አሁን ከነገረችን ለስሞል ሳይዝ ለሆኑ ሊፖች 2x3 የሆኑ አፐርቸሮችን መጠቀም ትችላላችሁ እያለችን ነውና ግን ፍሎረሰንስ መጠቀም አትፈልጉ ከሆነ ነው እንደኔ አንደርስታንድ የፍሎረሰንስ ጥቅም የምንድነው የሬድ ላይት ዌቭሌንግዙን እንደ ብሉ ላይት ዌቭሌንግዙን ካልኩሌት አድርጎ የሚሰጠን አይደለም ምክንያቱም በዛ ነው እኔ እንትን ማስበው ፍሎረሰንስ ካልተጠቀም how can we detect the measurement እስኪ እሱን አብራሩልን yeah so fluorescence ምንድነው አሁን ይሄ መሳሪያ ሁለት ነገሮች ነው ትልልቅ ነገሮች ነው የሚሰራው በአንድ በኩል የውሃና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤክስቼንጁን ሜዠር ያደርጋል በሌላ በኩል ደግሞ የላይት ሪአክሽኖቹን photosynthesis ማለት የሁለቱ ጥምር ነው አይደለ በአንድ በኩል ላይት እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመውሰድ ነው ፕሮሰሱ የሚቀጥለው ስለዚህ ፍሎረሰንስ እንትኑ ቅጠሉ ምን ያህል ላይት ለፎቶሲንተሲስ አዋለ ምን ያህል ላይት ለሌላ ነገር አዋለ የሚለውን ኢንፎርሜሽን ይነግራል ይሄ ፍሎረሰንስ ማክሲመም ዲቫይድድ ባይ ፍሎረሰንስ 0 ይሄ 7 ናት ሚሉት ይሄ ባክግራውንድ ሌቨል ፍሎረሰንስ እሱ የስትረስ ኢንዲኬተር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ኢንዲኬተር ነው ስለዚህ ፍሎረሰንስ ሜዠርመንቱ ጀስት እንትን ከለሩን ብቻ ሳይሆን እንትን የሚያደርግ ብዙ ነገር ይነግራል ስለ እንትኑ ስለ ፕላንቱ ጤንነት ስለ እድገቱ ስለ ስትረስ ሌቨሉ ስለ ብዙ ነገሮች ሌሎች ነገሮች ፊዚዮሎጂካል ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ግን ሁሉ ጊዜ እሱን መጠቀም ላይኖርብህ ይችላል እሱን ሁሉ ጊዜ መጠቀም ላይኖርብህ የሚችል ደሞ ከሆነ መጠቀም ማትፈልግ ከሆነ ሌላ አይነት ቻምበር አለ እሱን ይሄንን ነቅለህ አሁን እዛ ላይ የምታየው ሌላ አሁን ይዛ በጃው የነበረውን መሰካት ይቻላል አላችሁ እናንተ እሱን ስለዚህ እሱን የምትጠቀም ከሆነ ይሄ አራት ማዕዘን ቀጭን ያሳየችውን እሱ ላይ ማረግ ትችላለህ even ፍሎረሰንሱን የምትጠቀሙ ከሆነ let's say ፍሎረሰንስም አብራችሁ ሜዠር ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄ በቀደም እንደውም ተጣብቋል እንትን አስቸግሮን በእንትኑን ስንከፍተው የወለቀው አለ አይደለ እሱ ፓርት ከላይም ከታች ሞልቆ ሌላ አነስ ያለ ቀዳዳ ያለው ማድረግ ይቻላል አሁን ያሳየችው ማለት ነው ስለዚህ ፍሎረሰንሱን ሜዠርመንት ከፈለጋችሁ ግን ያው የሊፍ ኤሪያ የሚያስቸግር ከሆነ አነስ ያለችውን መጠቀም ይቻላል ጥያቄ መለስኩት ወይስ ያልገባኝ ነገር አለ ከጥያቄው ምንድነው እኔ ፍሎረሰንስ ማጠቀም ማትፈልጉ ከሆነ ይችንን መጠቀም ትችላላችሁ ስላላችሁ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ ፍሎረሰንስ ሁሉ ጊዜ የሚያስፈልገናል ነው የሚያልፈው የላይት ዌቭሌንግዝ ሁሉ ጊዜ ካልኩሌት መደረግ አለበት ምክንያቱም ክሎሮፊል ያንን ላይት አብዞርብ አድርጎ ሬድ ኤንድ ብሉ ላይቱን ዲቴክት አድርጎ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ዋተርን ወደ ግሉኮስ የሚቀይር ገባኝ እሺ ቀጥ ፍሎረሰንስን መጠቀም ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል የሚል ፕሮባቢሊቲ ነው ያልገባኝ ሚውት አረክ ራስን ኦኬ ፍሎረሰንስ መጠቀም ማትችሉበት አጋጣሚ ይኖራል ያለችው ነገር ነው እንዴት ፍሎረሰንስ አንጠቀም የሚል ጥያቄ ነው ያለው እንዴት ነው ኦኬ ገባኝ አሁን ደጉ ቅድም ጥያቄ ነበር እሱንም አንድ ላይ እሺ ምንድነው እኔ ልጠይቅ የፈለኩት ያ እንግዲህ we are approaching to use this instrument አንደኛው ፎቶሲንቴቲክ ፓራሜትሮች ሴት ያደረግናቸው ይኖራሉና ለምሳሌ ኔት ፎቶሲንቴሲስ ሬት ስቶማታል ኮንዳክታንስ ትራንስፓይሬሽን ሬት እና የካርቦን ሰርኩሌሽን እነሱን እንደነዚህ አይነቶችን ለይተን ፊድ ማድረግ የምንችልበት ኦፕሽን አለ ወይ
አሁንም ከተጠየቀ ምናልባት ከፍሎረሰንሱ ጋር ሊገናኝ ይችላል መለየት ከተቻለ። ሌላው ጋም ሊፉን እያልን ነበርና አይዲያል የሚሆነው የትኛውን ብንጠቀም ነው የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። ሌላው የኢቨን የስቴጁ የክሮፑ ፍላወሪንግ ስቴጅ ላይ ነው ቬጂቴቲቭ ስቴጅ ላይ ነው ወይስ ደግሞ አት ማቹሪቲ አካባቢ ነው? ምናልባት ግሪንነሱን ሳያጣ በዚህ የትኛው ነው አይዲያል የሆነ ዴታ የሚሰጠን? እኛ እንግዲህ ከሆነ ፓራሜትር ጋር አገናኝተን ልንጠቀምበት እስከሆነ ድረስ ምናልባት ናይትሮጅን ኢፌክት ከሆነ ጋር የሚገናኝ እንደዛ ነው የሚሆነው ወደፊት የምንሰራውና እዛ ላይ እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄን የትኛው ነው የተሻለ የሚሆነው? ምናልባት ስሩ ኤክስፔሪየንስ እና የተቀመጡ ነገሮች ካሉ እነሱ ላይ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ነው። በጣም ጥሩ ከኔ በላይ የሆኑ ጥያቄዎች ነው የተጠየቀው። ስለዚህ አስተላልፈዋለሁ። ግን የመጀመሪያው ጥያቄ ግልጽ አይደለም። እነዚህ ፓራሜትሮች ያልካቸው ፎቶሲንተሲስ የመጀመሪያው ላብራር ትንሽ ልግለጸው። ምንድነው ያው ሁሉንም እዚህ ያው ዲስፕሌይ የሚደረጉትን ሁሉንም ለኛ ስራ ላንፈልጋቸው እንችላለን። አሁን እኔ ያሰብኩት ፎቶሲንቴሲስ ፓራሜትሮች ኒድ ፎቶሲንቴሲስ ሬት ይኖራል፣ ትራንስፓይሬሽን ሬት ይኖራል፣ ስቶማታል ኮንዳክታንስ ይኖራል፣ ኢንተርሴሉላር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ይኖራል። እነዚህ ነገሮች ነው ማየት እንፈልግ ብል ለራሴ ስራ እነዚህን ብቻ ለብቻው ፊድ ማድረግ የሚችልበት ኦፕሽን አለ ወይ? ኦኬ ከዚህ ሁሉ ካለው መውጣት ይችላል ወይ ተደረገው? አይ ቲንክ እሱን ባጭሩ ለመመለስ ልሞክርና አይ ቲንክ አሁን ምንድነው አየ መሳሪያው ሁሉንም ነገር ነው መስጠት የሚችለው እና አንተ መምረጥ ትችላለህ። ይሄንን ፈልጋለሁ ይሄንን አትፈልግም። አሁን አንተ የምትላቸው በሙሉ መሳሪያው የሚሰጠው ዳታ በግሩፕ የተከፋፈለ ነው። ቀደም ስናይ ትዝላችሁ እንደሆነ ኮንስታንት የሚባል ግሩፕ አለ፣ ሊፍ ኪው ወይም ኳንተም ላይት ሌቭሎቹን እንትን የሚገልጽበት ግሩፕ አለ፣ ሜዠርድ ግሩፕ አለ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምናምን የተለያዩ ግሩፖች አሉ። አሁን አንተ ያልካቸው ዋና ዋናዎቹ የሚባሉት ማለት ነው at the end of the day ከሜዠርመንቱ በኋላ የምትፈልጋቸው አሲሚሌሽን ወይም ኔት ፎቶሲንተሲስ ያልከው ስቶማታል ኮንዳክታንስ GSW ትራንስፒሬሽን E እነሱ ጋስ ኤክስቼንጅ የሚለው ግሩፕ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ዳታ ውስጥ ዳታውን ማየት ስትጀምር just you can focus on just the gas exchange parameters እና የመጀመሪያው አካባቢ ነው የሚሆኑት ምክንያቱም የመጀመሪያዎቹ ስለሆኑ። ሌላው ምንድነው ተጨማሪ የተወሰኑ ነገሮች አሉ እዛ ውስጥም ግን በአጠቃላይ ለመሰለህ ብዙ የሚሰጠው አንዳንዴ ቁጥሩን ብቻ እንትን ላይሆን ይችላል፣ ግልጽ ላይሆን ይችላል። ለምን እንደዚህ ሁሉንም let's say 5 ማይክሮሞል እያልክ 5 6 እያልክ ድንገት 20 ቢመጣ ምንድነው እሱ ስህተት ነው ወይስ ባዮሎጂ ነው ወይስ ምንድነው የሚለውን ለማየት ሌሎች ነገሮች ይረዳዋል። ገባህ? ለምሳሌ አሁን ዛሬ ስናረግ እንደነበረው ቁጥሩ አለ አሲሚሌሽን ወይም ፎቶሲንተሲስ የምንለው ግን ይሄ ቁጥር ተአማኝ ቁጥር ነው ወይ መቀበል ምንችለው ቁጥር ነው የሚለውን ሌሎቹ ነገሮች VPD በታያለ ሪሌቲቭ ዩኒቲ ታያለ ላይት ሌቭሉን ታያለ። ስለዚህ ሌሎቹ ነገሮች ይሄኛውን ቁጥር ሪላየብል ነው አይደለም የሚለውን ኮንፊደንስ የሚሰጡ ስለሆነ ነው አብረው አሉ። ግን መሳሪያውን እየተጠቀምክ ሲሄድ ነገሮችን ማስተካከል ሴታፑን እያወቀው ስትሄድ አይ ቲንክ ቁጥሩን እያመንከው መምጣት ትችላለህ። ስለዚህ ሌሎቹ ነገሮች እንትኑ ኢምፖርታንሳቸው እየቀነሰ ይመጣል። ሌላ ስለ ስቴጅ ያልከውን ቆይ እነሱን እጠይቃቸዋለሁ። አይ ቲንክ እነሱ ጥሩ ማብራሪያ የሚሰጡ ይመስለኛል። ይክበር የጠየቀኝ ጥያቄ ላይት ሌቭሉ ምን መሰለህ ይሄኛው ቼምበር ፍሎረሰንስ ሜዠርመንት ነው እና የፍሎረሰንስ ጥቅሙን ከተስማማን ግን ፍሎረሰንስ ጥቅም የፍሎረሰንስን ሜዠርመንት ሳታረግ ደግሞ ሌላ ጀስት ላይቶቹን ኮንትሮል የምታረግበት ላይት ቼምበር አለ። እሷ ያሳየችው እሱ ነው። ገባህ? እና ይሄ ብሉ ሬድ ምናምን የሚለውን ስቲል ኮንትሮል ማድረግ ትችላለህ። ላይት ሌቭሉ 1000 ማይክሮሞል ይሁን ወይስ 500 ይሁን እሱን ሁሉ ይሰጥሃል። it just doesn't do fluorescence። ገባህ? እነዛን ሜዠርመንቶች አያደርግም እንጂ የላይት ኮንትሮል ይሰጥሃል። ስለዚህ እንደሱ ማለቷ ነው። ፍሎረሰንስ ስትል ያኛውን ዳታ አያስፈልግም እንጂ you still need the light level control light እና ይሄኛው light source it is a light source ብርሃን ይሰጣል። you can control the ratio and so on
I believe confirm አረጋለሁ እሷ ጋር ግን እንደሱ ስለሆነ ነው እንጂ ያለ ላይት ሶርስ ብቻ